خبر مشہور کو نہیں پہنچتی، وہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد قابل احتجاج ہوتی ہے، اگر نہیں ہوتی تو حدود میں نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں مانچسٹر میں ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا خبر واحد قابل احتجاج نہیں ہوتی۔ پھر نے کہا آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے علم حدیث کا، اگر حد شہرت کو نہ پہنچے، حد تواتر کو نہ پہنچے، خبر واحد ہوتی ہے۔ لیکن خبر واحد کے بارے میں یہ کہ وہ نص قرآن کی معارض واقع ہو سکتی ہے کہ نہیں، یہ ایک اصولیوں کا قاعدہ ہے۔ کیا وہی گل سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ انہیں ٹکر کھانا چاہے تو کھائی سکنے کی نہیں، جی کہ ٹرک ہے نا سائیکل لگا ہے تو کیا ٹکرانے نہ مولا۔ آیت کے مقابلے میں ایک خبر واحد اگر آ جائے تو اس کا تعارض کس قیمت کا ہوتا ہے دیکھنا ہے کہ اگر سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں حمل، دو آیتوں کے درمیان ہو تو، دو حدیثوں کے درمیان ہو تو، حدیث اور آیت کے درمیان ہو تو حمل، ایک کا دوسرے کے ساتھ اٹیچ کر دینا، جو اس کے معنی وہ اس کے معنی، تطبیق، ان کے آپس میں مطابق کر دینا کہ یہ حکم فلاں طبقے کے بارے میں ہے، اس طبقے کو چھوڑ کے بارے میں یہ حکم ہے، تطبیق یہ ہے۔ ایک اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تنسیخ، منسوخ کر دینا۔ اس کے لیے تاریخ کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ پہلے کون سی چیز تھی۔ یہ اہل سنت حنفیہ کا مذہب ہے، حدیث جو ہے آیت کو منسوخ کر سکتی ہے، یہ باقی کا مذہب نہیں۔ اور اگر کوئی قانون دان آدمی بیٹھا ہوا ہے تو یہ پاکستان میں جو عبد الرحیم جسٹس، چیف جسٹس عبد الرحیم کا جو محمدن لا لکھا ہوا ہے نا، اس کے اندر وہ کتاب میرے پاس یہاں موجود ہے، اس کے اندر یہ بحث موجود ہے کہ آیت جو ہے اس کے بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ مذہب حنفی ہے مگر مضبوط ہے کہ حدیث جو ہے یہ آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ اعتراض اس پر یہ رہ جاتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها بخیر منها او مثلها لم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ منسوخ کرنے کے لیے یا برابر کی چیز چاہیے یا بہتر چاہیے۔ حدیث تو نہ برابر ہے اور نہ بہتر ہے۔ اس پر محسنان کلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہتری کا عنوان کیا ہے، ان کے درجے کو نہیں ماپنا، جن کے حق میں وہ حکم آیا ہے ان کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ ایک حکم کے مقابلے میں وقت کے اعتبار سے ممکن ہے کہ دوسرا حکم جو حدیث سے ثابت ہے زیادہ بہتر ہو۔ تو اس میں آیت کا اور حدیث کا آپس میں ٹکراؤ نہیں، باعتبار مفہوم کے اور باعتبار ضرورت کے۔ یہ جو اس پر الزام ہے خبر واحد ہے، خبر واحد اس وقت تک تھی جب صدیق اکبر اس کے قائل تھے۔ صرف جب پوچھا اے علی آپ کے علم میں نہیں ہے، ان کا ہے علم میں۔ عباس آپ کے علم میں نہیں ہے، جی۔ عمر تیرے علم میں جی ہے، یاد آ گئی ہے۔ جس وقت اتنے لوگوں نے اس وقت دربار میں کہہ دیا تو خبر واحد کے درجے سے نکل گئی۔ اب منسوخ تو نہیں کر سکتی لیکن تخصیص کر سکتی ہے۔ منسوخ تو جب ہوتی جب ہر بیٹی کے بارے میں یہ حکم ہو جاتا۔ آپ حیرت سے کیوں دیکھتے ہیں؟ ایک بندہ سا نا تو اس بیاہ کرنا سا پھوپھی نے کروں تو نہ آنکھیں لگائے بالا ارشاد صاحب سراسی کو چلا گیا تو گیا بجلی نہ ملازم سا چھپی تو گیا تو وہ اتنا گیا تو مطلب کہ ایک بار پیر آخر کے تھوڑا کام ہو ہی گیا تو میں جلدی کرسا جی پیچھے کر وہ آ گیا موقع پر کوئی تو وہ پھر می ڈسچارج کری سرسوں بالا شاہ صاحب کپڑے شپڑے لتے ہونے سے نا مرید نے نکیا سائیں بڑے ہوئی تو بہت والا ہی کام لگا ہے۔ اب اس نسخ نہیں کر سکتی لیکن تخصیص کر سکتی ہے۔ اگر وہ نسخ ہوتا نا تو پھر صرف سرکار دو عالم اسلام کی بیٹی کے بارے میں نہ ہوتا، سب بیٹیوں کے بارے میں ہوتا، لیکن سب بیٹیوں کے بارے میں نہیں، صرف خاتون جنت کے بارے میں۔ تو یہ تخصیص ہے۔ خبر واحد اگر وہ درجہ تواتر کو نہ پہنچ سکے آیت میں تخصیص کر سکتی ہے، جبکہ وہ شہرت کے درمیان یا عزت کے درمیان، عزیز کے اور شہرت کے درمیان پہنچ جائے تو اس کی تقویت بڑھ جاتی ہے۔ خصوصیت کر سکتی ہے، یعنی یہ حکم سب کے لیے عام ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، لیکن اس میں خاتون جنت کی خصوصیت اس وجہ سے ہو گئی کہ سرکار نے فرمایا کہ
नहनु माशरुल अंबिया ला नरिस वाला नुसो, एक रवायत ये है ला नरिस वाला नुरसो, एक ला नुवर्रिसो वाला नुवर्रसो, एक ये है, एक ये है मा तरकना हो सदका, जो हम छोड़े वो सदका होता है। नखनो माशरुल अंबिया मा तरकना हो सदका, नखनो माशरुल अंबिया ये मुसाफ मिलकर मुब्तदा बन गया, मा तरकना इलाकी उसका जुमला खबरिया बन गया। यानी हम जो नबी हैं, नबियों की जमात हैं, जो कुछ छोड़े वो सदका हुआ करता है। तो सदके में कानून विरासत नाफिज नहीं होता। अब जनाब ये बहस है कि खातून जन्नत गई क्यों, का दुनिया भर के अंदर निजाम मादलत कि नबी जो आया वो आज कुफार कहते हैं कि वो फैब्रिकेशन उन्होंने की है, अपनी मर्जी का दीन बनाया है। जिस वक्त उनकी बेटी दरबार से फारिग होकर वापस आई तो लोगों को मानना पड़ा नबी भी सच्चा था, उसकी औलाद भी सच्ची है, भी एक मरतबा उस वक्त जिस वक्त के आप के लिए हुक्म हुआ कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुताहिरुहुम व तुज़क्कीहिम व सल्लि अलैहिम इन्न सलातक सकरुल लहुम, ऐसा ही ये कुरान मजीद क्या है? ठीक है, तो काम चलना भी दुआ करो हम जरा हाफिज होगी सा हैं। ऐ मेरे महबूब इनसे तुम माल ले ले, इनसे कबूल फरमा ले कि जिसके जरिए से तू इन्हें पाक करे, और इनके लिए दुआ मांग। आज भी मैं वो फितराने ने पैसे को दारूम देते थे, मैं दुआ मांगी तो बंदा हमारे मुंह दर तक मैं उसने आयत पढ़ लगा था, लेकिन मैं कहा बंदा वो एडा औखा है नहीं थे, चलो फिर मैं खाऊं कैसे तो जब ये बात छिड़ी ना तो उस वक्त उनका देखो फिर आखिरकार पैसों पर ही बात आके वापस खत्म हुई ना। ये पैसे वाला धंधा बड़ा पुराना, ये हूँ ईदा त्रै दिन पहले कराने ना फिर ये पुराना किस्सा चला रहा है। उस वक्त का इन्नमा सदक़ातु लिल फुक़राए वल मसाकीन, महबूब ये ऐलान कर दो ये जो लेता हूं ये मैं ना मैं खुद खाऊंगा ना मेरी औलाद खाएगी। अब जनाब आज तक उसके बारे में वो रूलिंग मिलना इस्लाम की सच्चाई की दलील, सरकार के बेनफस होने की दलील और दीन के सच्चा होने की शहादत बन गया। अगर मुराद होती कि वो कुछ अपने लिए छोड़े तो फिर तो होता कि ये नबूत के कारोबार है। मैं अब सरकारी दो आलम साहब की विरासत की एक फहरिस्त पेश करने लगा हूँ, ध्यान फरमाएं। मसलन जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, अल्लामा फजलुद्दीन ऐनी ने उम्दतुल शरह बुखारी के अंदर लिखा है कि काफी सारे सहाबा ने मदीना तैयबा में बारानी जमीन सरकार को नजराने के तौर पर दी। एक दूसरा, जिस दिन उहद की जंग लड़ी गई उसी दिन एक यहूदी मुसलमान हुआ, मुखैरीक नाम था, 7 पानी वाले बाग थे। वो सरकारी दो आलम इस्लाम के बारे में कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ, कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आज मैं शहीद हो जाऊंगा, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो ये 7 बाग पानी वाले सरकार के ये भी उस खाते में डाले। जो गज़वा-ए अहज़ाब के बाद बनी नजीर के साथ जंग हुई और ये रेलवे स्टेशन जो मदीना तैयबा का है इसके साथ पहाड़ी है जिसका नाम है जबल एर, इसके पीछे बड़ा वसी इलाका है मरबों के हिसाब से। वो चूंकि माले फै था वो सारी जमीन सरकार की है, जिसमें सरकार द्वारा की अजबा ऊँटनी दौड़ती रही, ऊँटों की मैच होता रहा, सरकार उस मैच में अपनी ऊँटनी को दौड़ाते रहे कि ये मेरी ऊँटनी ये मैच में जाए। सब हर मरतबा जीत जाया करती थी। एक मरतबा एक अराबी का ऊँट जीत गया, साहबा उसको कत्ल करने लगे। आप सुनाया ये गेम है, ये तदरीब है, ये ट्रेनिंग है, इसमें जीत हार होती रहती है। अगर वो उसको मार देते तो सरकार के इंसाफ की क्या यादगार रहती। उन्होंने कहा नहीं, जीत हार तो मैदान की चीज है, जीत गए तो ठीक है, उसको इनाम मिलना चाहिए। ये सारा इलाका सरकार की अपनी जमीन है और पानी वाली है। उसके बाद मदीना तैयबा से चंद मील के फासले पर गाबा है जहां जंग के बगैर वो इलाका फतह हुआ, वो भी सरकार की जमीन है। और जो इलाका है खैबर का, खैबर जब फतह हुआ तो 2 पानी वाले बाग जिसमें खजूरें लगी हुई थी, सब्जियां लगी हुई थी, सरकार को माले गनीमत के तौर पर वो मिली। और वहां से वापसी पर बगैर लड़ाई के बागे फिदक मिला। तो ये सारी सरकारी दो आलम अलैहिस्सलाम की जागीर थी। इसके बाद ये सवाल कि जिस तारीख सरकार की वफात हुई, सरकार का विसाल हुआ,